अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवोगे। और अज की वीडियो जी एक होर जी स्केदा दी एग्जामे में यासीन भाई ने इन्हां दो गलतियां हुई ने इन्हां दियां ते इन्हां थ्योरी पास की। तो बहुत बहुत मुबारक होवे जी। ते शायद प्रूविंग चा दी अरेज हो अगर मैं सही पढ़िया तो उतों ने फिर जी तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे। ते चलो अज दा स्केदा वेखिए केड़े केड़े सवाल आए ने। बाकी जेड़े बंदे वीडियो वेखते ने पे ਉਹ ਅਗਰ ਸਕੇਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਜ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਸਕੇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ पूरा कोर्स जिहड़ा वे वड़ैच पतैन ते जिहड़ा यूट्यूब चैनल है उहदे उत्ते फ्री है। तुसीं अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो, ठीक है। कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो जी इसके वेखिए पहला सवाल जी। से सी वेने सुरपसाती कहता है अगर वेने सुरपसाती हो मतलब तुहानू कोई दूसरी गड्डी ओवरटेक कर दी है पई। सोपराजून जे उन वहीकलो दल सेंसो पोस्तो ते सामने तू गड्डी आ जाती है। मसलन मैं गड्डी चला रहा, मैनू कोई दूसरी गड्डी ओवरटेक करती है और ओवरटेक कर रही है तो सामने एक होर गड्डी आ जाती है, ठीक है। कोरे कहता जरूरी है तनेरे अच्छे जी भाई तुसी आन रखो इप्रतोरी आबलियांती कहता आबलियांती लाइट आन रखो कोमे सिग्नल दी पैरी करो जिकन खतरे का निशान होता है। फालसो जी पहली गल तो आबलियांती असीं आन कर नहीं सकते अगर सामने तो गड्डी आ रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ सानू कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ असी इन्ना कर सकते हाँ कि जिहड़ी गड्डी सानू ओवरटेक करती है पई अगर वो वास्ते खतरा बनता है, किसी सामने तो आने वाली गड्डी नाल टक्कर का खतरा बन जाए या कोई होर वास्ते खतरा बनता है, असी इन्ना कर सकते सज्जी साइड के नज़दीक हो सकते या अपनी स्पीड घट कर सकते। इस तो इलावा ना सा कोई इशारा लाना है तो ना सा कोई लाइट ऑन करनी है, जिस तरह है असी उस तरह चलावे, ठीक है जी। दूसरा सवाल जी ए ओब्लिगातोरियो कहता लाजमी है जरूरी है अचेंदरे ले लूची दल वेहिकलो गड्डी दियां लाइटां ऑन करनियां इन काजो दी स्कारसा विजिबिलिटा। वो सूरत है जो कहता स्कारसा विजिबिलिटा हो मतलब थोड़ा नज़र पे आउंदा होवे per le condizioni del tempo टाइम की वजह तो मतलब मौसम कह लो मौसम की वजह तो अगे उन्हें ब्रैकेट में 10 दिता है नेबिया होवे नेवे बर्फ होवे या फिर बारिश होवे रो क्योंकि लाइट ध्यान रखनी ही रखनी है। तीसरा सवाल जी से un infortunato della strada कहता अगर सड़क के उत्ते जख्मी है ha avuto un trauma del gabbia torace कहता उन्होंने सीने ते सट लगी है bisogna farlo stare alzato कहता उन्होंने stare alzato रखना मतलब उन्होंने खड़ा करके रखना है per diminuire la fuoriuscita di sangue ਜਿਹੜਾ खून बाहर निकलता ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। फालतू जी ਉਹਨੂੰ खड़िया नहीं करना, ਉਹਨੂੰ लिटाना है, ठीक है, या बिठाना है। अच्छा जी ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਸਕੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜੀ quando il veicolo percorre una curva ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ si deve aumentare la velocità ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਓ per evitare lo slittamento slip ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ कि भाई मोड़ ते स्पीड वधा लो, इतनी सवाल की समझ आ जाती भी मोड़ में स्पीड घटाई दी है वधाई दी नहीं। अच्छा जी 5 नंबर ई पनेली रफिगुराती कहता नहीं पनेलियां दिखाई गई ने आनो तन ते बारे दियागोनाली क्वांती कहता इन्हों के उतने बारे ने मतलब जो लैन लगी ने क्वांती सोनो ही बिनारी जितनियां कहता पटड़ियां ने दिल पसाजो वाली वैलो फाटक दियां कहता जितनियां फाटक दियां पटड़ियां ने उन्ने ही है जी लैना बारे लगे हैं। फालसो जी ਇਹਦਾ ਪਟੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਸਤਾਨ ਸਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਬਸ। 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। il segnale raffigurato è ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ vieta il transito ai veicoli ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ कि trasportano prodotti ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ facilmente infiammabili ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਰੋ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਰੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਈਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ delle strisce di guida, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ strisce di guida ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ il veicolo C ਜਿਹੜੀ C ਗੱਡੀ ਹੈ deve svoltare di destra, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਫਾਲਤੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। Il pannello integrativo raffigurato, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੇਲੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ una zona, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਨੇਵਿਕਾ ਸਪੇਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇਵਿਕਾ ਸਪੇਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, il carico ਸਮਾਨ deve essere sistemato, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ sulle auto veicoli ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ in modo ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ evitare la caduta, ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਹੋ। 10 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, in caso di sosta in un centro abitato, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ centro abitato ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, il conducente deve collocare il veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇ ਡਰਾਈਵਰ il più vicino possibile, ਜਿਤਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ, al margine destro della carreggiata ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ, anche dove non esiste il marciapiede realizzato, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਚਾ ਬਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਲਸੋ। 11 ਨੰਬਰ ਜੀ, il ਪੋਜਾ ਤੇਸਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜਾ ਤੇਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰmente utile, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ per realizzare la muscolatura, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਲੱਗੂ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 12 ਨੰਬਰ, la assunzione di alcol, ਕਹਿੰਦਾ alcol ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਹੜੇ alcol ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ rende meno sicura la guida, ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। perché ਕਿਉਂ può modificare pericolosamente, ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ la capacità, ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਦੀ concentrazione e attenzione, ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਕੋਹਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰੋ ਜੀ 13 ਨੰਬਰ, in una zona a traffico limitato, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਿਮਿਟਾto ਹੁੰਦਾ ਹੈ possono circolare, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ solo i veicoli, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ autorizzati ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਜ਼ੋਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਲਿਮਿਟਾto ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। il segnale raffigurato prescrive, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ di non superare, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋ ਸਟਾਕਲੋ, ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆ ਦੇਸਤਰਾ ਸੱਜੇ ਤੋਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਕਰੋ। 15 ਨੰਬਰ ਜੀ, il semaforo in figura indica, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ i cancelli di imbarco, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਚੇਲੀ ਦੀ ਇੰਬਾਰਕੋ ਨੇ nelle aree portuali, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 16 ਨੰਬਰ, nel caso, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ in cui per un guasto alla propria autovettura, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ propria autovettura ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗੁਆਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, si rimane bloccati, ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ svuotare rapidamente il serbatoio, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, per evitare incendi, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ in caso di collisione col treno, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ,
Quando si vuole svoltare a destra, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, è necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ portarsi in vicinanza ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਜ਼ਦੀਕ del centro dell'incrocio ਚੌਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅਗਰ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। 18 ਨੰਬਰ chiunque non abbia potuto evitare la caduta, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ lo spargimento ਜਾਂ ਬਿਖਰਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ? ਦੀ ਮਟੀਰੀਏ ਵੀਸ਼ੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਲਿਪਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਇਨਫਲੇਮਾਬਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ comunque pericoloso ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। deve tra l'altro presegnalare la zona, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ੋਨੇ ਦੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? con il segnale mobile di pericolo, ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ anche in mezzo alla carreggiata, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ carreggiata ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰੋ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। 19 ਨੰਬਰ ਜੀ la sospensione della patente è disposta, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ quando si superano di oltre 40 km all'ora, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਏ। il limite massimo di velocità ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਤੋਂ, ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 95 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, 100 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 20 ਨੰਬਰ ਜੀ quando assicurazione per la responsabilità civile auto, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ caduta ਦੀ validità scaduto ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, il veicolo deve essere sottoposto a claudo tecnico, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ claudo tecnico ਮਤਲਬ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, prima di essere rimesso in circolazione, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। 21 ਨੰਬਰ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ la fine di una strada, ਇਹ ਸੜਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਸ unico ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅੰਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। il delineatore raffigurato, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ delineatore ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, si trova in serie, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ serie ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਦੇ, più elementi per evidenziare, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ una curva pericolosa, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਦੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ 23 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ sulla distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ influisce, ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ il numero di marce del cambio di velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ distanza di sicurezza, ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 24 ਨੰਬਰ il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, può pronunciare un incrocio T, ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਚੌਕ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ in cui bisogna dare la precedenza, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਟੀ ਚੌਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੌਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। il segnale raffigurato indica la distanza, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਾਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ dallo svincolo di uscita, ਜਿਹੜਾ uscita per la località indicata, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ uscita ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਚੈਂਸਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ uscita ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ 26 ਨੰਬਰ la distanza di sicurezza deve essere mantenuta, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਲਾ deve essere mantenuta ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ per evitare, ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ lo scontro laterale, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ distanza di sicurezza ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਨੰਬਰ ਜੀ 27 ਨੰਬਰ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। nell'incrocio rappresentato nella figura, ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, il conducente del veicolo P, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ P ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ha la precedenza, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ sul veicolo B ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਰੋ
P ਦੀ B ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ। Durante la marcia ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ il rimorchio ਜਿਹੜਾ rimorchio ਵੇ deve avere il ruotino pivotante di manovra abbassato ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਤਰੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਛੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਟਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ। 29 ਨੰਬਰ ਜੀ, in presenza di tratti di strada ghiacciati ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ghiacciati ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ opportuno ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ frenare energicamente ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। ogni volta ਹਰ ਦਫਾ che si incrocia un altro veicolo ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, per diminuire il rumore ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ prodotto dei veicoli a motore ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ fare controllare i freni ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ se emettono rumore durante le frenate ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ sostituendoli ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ se necessario ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਘਸ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲੈਦਰ ਪਸਤੀਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।